गुरु अमरदास पद बंद रामदास अर्जुन गुरु बर श्री हर गोबिंद हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुर नमो चरण अरविंद जिसमें है अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार कहाँ बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी वर्ण सकह महिमा जो तिहारी हम न सख्त कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी सो कहो टल गुर से भी अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जा दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। हाँ जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी चौपई इन सतगुर के बाप खाए सुनकर सिख मनो पछताए गुर को पाप न उचित हटावरा माने शरणागत सुख पावना चौपई इन सतगुर के बाप सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल गुरता गद्दी ते शोभाएमान दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी किरपा रहमत नूं प्राप्त कर रही गुरु प्यारे गुरु सवारी साध संगत जीओ सतगुरु जी दी मेहर दा सदका सतगुरां दे पावन स्थान दे उत्ते गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी दे दर्शन दीदार करन दा सुभाग प्राप्त हो रहा है। संध्या दे समय कीर्तन दीवान उपरंत रहरास साहिब दे पाठ ते हुण गुरु की बाणी दी चल रही लड़ीवार कथा विच हाज़री लवा रहे हाँ। सतगुरां दा सोहना सुंदर इतिहास गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी नगर तल्लण विखे रोज़ाना आप जी बैठ के सरवण करते हो। देशां विदेशां विच इंटरनेट के माध्यम के राही गुरु कीआं संगतां इस लड़ीवार कथा का लाहा लै रहीआं हन। सो आओ बड़े प्यार दे नाल जो आपां सतगुरां दा इतिहास पिछे सरवण कर रहे सी उस लड़ी नूं आपां अगे जोड़ना है ते जो वरतारा वरत रहा है अजोके समय दे विच करोना वर्गी भयानक महामारी का जो पसारे दियां नित दिन खबरां मीडिया दे रहा है सरकारां रौला पा रही हैं प्रशासन पब्बां भार होया है। सो हर प्रकार की सावधानी मुस्तैदी वरती जा रही है इत्थों तक कि बहुती भीड़ भाड़ वाले इलाकों विच ते जिथे गुरु की संगत गुरु घरां दे विच गुरमत समागमां विच एकत्र हुंदी है उत्थे भी ये नियम बनाया गया है
कि ज़्यादा संगत का इकट्ठ ना होवे, इस करके जिन्हां जिन्हां ने कथा सरवण करनी है बैठ के वो भाई दूरी बना के बैठण, ते बाकी संगत उन्हां नूं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे वल्लों बेनती है कि इस प्रकार मत्था टेक के अगे वधदे जाना है। गुरु की बाणी दी विचार, गुरु के इतिहास दी विचार आप जी दूर दराडे स्पीकर दे राही फिर जिमें भी पॉसीबल है, संभव है, उस तरीके दे नाल आप जी जुड़ सकते हो। सो आओ सतगुरां दा सोहना सुंदर इतिहास जो चूड़ामणि कवि भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने अपनी कलम द्वारा कलमबद्ध किया है। कलगियां वाले प्रीतम अंमृत दे दाते सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज थानेसर की धरती के उत्ते बहुत सारिया संगतां नूं तार के बालगुंदाई दे टिल्ले तो आए हुए सिद्धां दा उद्धार करके होर बेअंत गुरमुख रूहां नूं बख्शिशां करदे होए वापस पड़ाव दर पड़ाव ठहरदे होए आनंदपुर साहिब वल नूं वध रहे हन। रस्ते विच सतगुरु जी कुछ दिन चमकौर नगर दे विच टिक गए, क्योंकि चमकौर साहब सतगुरु जी 2 वार गए है। आपां नूं बहुता यही पता हुंदा है कि जदों सरसा नदी ते परिवार विछोड़ा होया है, आनंदपुर साहब नूं छड्डण तो उपरंत सतगुरु जी उत्थे गए। चमकौर की गढ़ी विच जो महान जंग हुई, ये शहीदी दिहाड़े मनाए जाते हैं, इस करके वो इतिहास बहुता प्रचलित है। सो जिहड़े प्रेमी प्यार दे नाल इतिहास की विचार करते हैं, पढ़ते सुनते हैं, उन्हां नूं इहदे बारे ज्ञात है, वो जानते हैं कि सतगुरु जी एक बार पहलां भी चमकौर साहब गए और चमकौर साहब दे विच 2 वारी जंग हुई है। एक तो चमकौर की गढ़ी विच ते एक बाहर वार जिथे रड़े मैदान सतगुरां ने डेरा लाया होया सी, उत्थे भी सतगुरां की जंग हुई है। सो वो जंग का जिहड़ा प्रसंग है वो अगे आवेगा। पिछला प्रसंग जो थोड़ा जिहा रहिंदा है पहलां आपां वो संपूर्ण कर लईए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी चमकौर साहब विखे गए, उत्थे एक माता ने बड़े शरधा भावना दे नाल, बजुर्ग माता ने सतगुरु जी और नाल दे ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ सिख संगतां ਨੂੰ मिठा पा के दुध छकाया। सतगुरु जी ने भाई उदय सिंह जी ताई वचन कीते कि ये माता की आरजा बहुत थोड़ी रह गई है, इस तो बाद इहदा एक जन्म होर होवेगा, जमींदारां दे घर विच जम्मेगी और इस दे पेटों अगले जन्म दे विच एक सिद्ध पुरख जम्मन जति पैदा होवेगा, जिहड़ा संसार दे विच बहुत प्रसिद्ध होवेगा, बंदगी भगती वाला होवेगा, जिहदे मुखारबिंद तो जिहदी रसना तो उचरिया होया हर एक बोल यथार्थ होवेगा, सत होवेगा। सो इसे प्रकार भाई उदय सिंह जी भाई बचित्र सिंह जी दे वड्डे भरा उन्होंने बेनती की, महाराज आप जी मेरा भी हाल दसो, मेरा किवें होवेगा, अगला जन्म मेरा कित्थे होवेगा। तो सतगुरु ने आख्या कि भाई गुरु के सिख ਜਿਹੜੇ गुरु चरणों ਦੇ ਵਿੱਚ जुड़ गए, गुरु चरणों ਵਿੱਚ आ गए, जन्म मरण ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਹਿਤ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਵਾਰ ਹੋਰ ਜਨਮ ਲਓਗੇ, 5ਵੇਂ ਵਾਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੋਗੇ ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਬਹੁਤ ਧਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਨੋ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬੀਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਧਨ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਧਨ ਵਰਤਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਛੇਕੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਭਲਾ ਹੋਇਆ।
ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਵਾਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰ ਗਏ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਨੈ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਚੰਗਾ ਚੱਲੇ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਦਲ ਵਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੇਤ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾ ਪੀਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਨਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਲੱਜ ਡੋਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਪਰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਖੇ ਕਿ ਇਹ ਖੂਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਖੂਹ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਅੱਛੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਖਿਆ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੰਦੇ ਧੰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਧਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੌਪਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਾਪ ਸੁਹਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਹਾਏ ਸੁਹਾਵਣੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ, ਇਹ ਉਚਿਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ, ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂ ਅਹਿਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਸ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ
ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਮੰਗਵਾਇਓ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੰਗਾ ਲਈ। ਡੇਰਾ ਭਇਓ ਗੁਰੂ ਕੋ ਭਾਰੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਾਰਾ ਡੇਰਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਖੇ ਦੂਤ ਲਗਾਏ ਪਹਾਰੇ। ਉਧਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜੋ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਖਬਰੀ, ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਚਿਤੋਤ ਦਰੈਸ਼ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗ ਦਵਾਇਤ ਚਿਤਵਤ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਸੈਨ ਤੁਰਕ ਕਹੇ ਕੋ ਜੰਗ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਕੋਈ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਵੇ। ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀਖਣ ਸਦਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਖਣ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਮਰਾਵ ਲਰਾਵੈ ਕਦਾ। ਹਾਂ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਮਰਾਓ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਈਏ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਈਏ। ਦੋਹਰਾ ਦਰੈਮ ਰਾਮ ਲਾਹੌਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਮਨ ਜਾਤ। ਦੋ ਉਮਰਾਓ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੁਨ ਬਾਤ ਕੋ ਭਾਂਤ ਜਾਨ ਪਲ ਭਾਂਤ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਦੋ ਉਮਰਾਓ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭਲੀ ਗੱਲ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਘਾਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਦਾਗ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਭੂਪ ਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀਆ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂਰੀ ਚੰਗੀ ਵਿਧੀ, ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਣ ਬਣੀ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਟਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਚਨਚੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦੇਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਉਮਰਾਓ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਧਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੁਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਥਾਉ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਚਮਕੌਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਰਗ ਕਿਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਥੋੜੇ ਜੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਘਰ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹ ਭੇੜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਫੌਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਅੜੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕਦਮ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਜਦੋਂ ਭੱਟਾਂ ਦਾ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਭੇੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਤਿਓ ਜਾਏ, ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਗ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਮਰੋ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਭੈ ਹੋਏ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਠਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੋਈ ਮੁਖੀ ਬੰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ। ਮਿਲੇ ਪੰਥ ਮੈਂ ਹੋਏ ਅਗਵਾਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੋ ਕਹਿਓ ਸੁਨਾਇਓ। ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸੋ ਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤੁਰਕ ਉਮਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਲਘੂ ਦਲ ਜੁਤ ਗੁਰ ਸਿਵਰ ਬਤਾਇਓ। ਨਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਲਘੂ ਦਲ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਲ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਹੀ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮਜਲ ਮਜਲ ਪ੍ਰਤ ਦਰਬ ਹਜ਼ਾਰਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਜਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਪਵੇਗਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਜਾਓ ਜਿੱਧਰ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵੱਧ ਪਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਭਾਵ 12 ਕੋਹ ਦਾ 1,000 ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਵਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਮਰੋ ਕਾਰਜ ਦਿਓ ਸੁਧਾਰਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਸੋਧ ਕੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਕੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਬਕੇਰਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਖੇੜਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਸੁਣ ਕਹਿ ਤਿਸ ਡੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੁਧਕ ਨਗਰ ਕੇ ਪੰਥ ਨਾ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਬਣਦਾ ਲੁਧਕ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਦੂਸਰੇ ਸੁਭ ਮਸਲਾਓ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਘਾਟ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਪੱਤਣ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਬੇੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਸਤਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਇੱਧਰੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਉਮਰਾਵਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਘੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੰਘਦੇ ਹੀ ਚਮਕੌਰ ਨਗਰ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੁਰਜ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਰਗ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਟਾਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਬਸ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅਚਨਚੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਓ ਤੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਵੋ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋ ਉਮਰਾਓ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੈਦਾ ਬੇਗ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਮਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲਫ ਖਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ 1000 ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਰਸਤਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਵੱਧ ਪਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੋ। ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਤੁਦਰਬ ਭਾਵ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।
ਤੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਉਮਰਾਓ ਸੈਦਾ ਬੇਗ ਤੇ ਅਲਫ ਖਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਸੁਣਿਆ। ਐਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੂਹੀਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਰੱਖਿਆ? ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 10,000 ਘੋੜ ਅਸਵਾਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਉਮਰਾਓ 2 ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਰੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਗਿਰ ਨਾਮ ਹੈ ਪਹਾੜ ਦਾ, ਈਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਰਚ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਾ ਭੇਤ, ਸਾਰੀ ਖਬਰਸਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤਤ ਸ਼ਨੀ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੀਨਾ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾ ਲਓ, ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੀਰ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹਥਿਆਰ, ਖੰਡੇ ਢਾਲੇ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇੋਂ ਰੋਕ ਲਓ ਆਉਂਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਰਸ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਖੰਡ ਬਹੰਡੰ ਖਲਦਲ ਖੰਡੰ ਅਤਰਨ ਮੰਡੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਦਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਮਰਾਓ 2 ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਆ 5-5 ਹਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਉਮਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰੀ ਉਮਰਾਓ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5 ਹਜ਼ਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੈਦਾ ਬੇਗ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ, ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੱਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੈਦਾ ਬੇਗ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸੁਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ, ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਨਾ ਧਿਆਨ, ਔਰ ਮਤ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੱਤੇ ਸੁੱਧਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਗ ਲੜਨ ਆਇਆ। ਬਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉੱਠਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਛਾਲਾ ਖਾਧਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਚਮੂ ਹੈ, ਫੌਜ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇ ਆਖਿਆ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਥਕ ਹੋ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੇ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਮੰਡ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਬਹੁਤ ਘਮਾਸਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਲਾ ਬਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਬੰਦੂਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ। ਹਾਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਰ ਹੇਰ ਕੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਫੇਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੂਰਮੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ, ਨੇਜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰ ਖਾ ਕੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫੱਟ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ। ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਟਿਕ ਕੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਸਾਈ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਕੋਈ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਗਾਢੇ ਹੋ ਕੇ, ਐਨ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸੈਦਾ ਬੇਗ ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਜਾਣੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਦਾ ਬੇਗ ਲੜਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਦਾ ਬੇਗ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਜਰਨੈਲ ਅਲਫ ਖਾਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਲਟਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਾਟ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਿਆਂ ਹਟਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਦਾ ਬੇਗ ਇਹ ਪਠਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕ ਸੀ ਜਰਨੈਲ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਫਤਿਹ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਲ ਨੂੰ ਘਾਤ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਖੜੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੈਦਾ ਉੱਤਰ
ਸੈਦਾ ਬੇਗ ਉਤਰ ਹੈ ਤਰੇ। ਸੈਦਾ ਬੇਗ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਬੰਦਨਾ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਮਰ ਬਰਕਰਾਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੈਦਾ ਬੇਗ ਉਮਰ ਬਰਕਰਾਰ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ। ਮਿਲੇ ਸੋ ਖੂਬ ਈਨ ਤਕਰਾਰ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਕਰਾਰ ਮੂਜਬ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਸੈਦਾ ਬੇਗ ਸਮਝ ਤੂੰ ਬੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਸੈਦਾ ਬੇਗ, ਤੂੰ ਬੇਗ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਲੈ। ਅਹੋ ਕੰਧਾਰੀ ਬਾਂਧੋ ਤੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਧਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਤੇਗ ਪਹਿਨ ਕੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪੂਰਬ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਅਤੀ ਤਉ ਭਲੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਬ ਹਮ ਤੋ ਸੋ ਹਿਮ ਕਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਦੇ ਬੁਲਾਵੇਂ ਬੇਹਿਤ ਕੀਏ। ਹਾਂ, ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਫੇਰ। ਲੋਕਨ ਕਰੈ ਤਿਹਾਰੋ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਾ ਉਚਾਰੋ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਖਾਂਗੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਚਾ ਪਤਮ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਪੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਆਸ਼ੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਤੁਪਕ ਕਮਾਏ ਕਰਾਮਾਤ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਪਕ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਣ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ, ਇੰਨਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਖੈਰ ਦਿਲ ਸਜਨਾਤ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਨ ਖੈਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੈਰ ਕੀ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਿਲਸ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਤੇ ਜੰਨਾਤ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਲੜਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੰਨਾਤ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਤੀ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਜਬ ਕਹੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖੀ, ਸਮਝੋ ਮੁਗਲ ਦੇ ਤਬ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਚਨ ਹਨ। ਕਰਿਓ ਨਾਰੀ ਦੰਡ ਸਮਾਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਡੰਡੇ ਵੱਤ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਕੀਤੀ, ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਆਖ ਆਖ ਮੁਝ ਪੀਰ ਮਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪੀਰ ਜੀ, ਹੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਰਾਵਰ ਸਰਸ ਸੁਨੇ ਵਚ ਜਬੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਹਨ, ਪੂਰਬ ਸਿਮਰਤ ਵੀ ਅਬ ਸਬੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਵੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਭਈ ਸ਼ਕਤ ਮੁਝ ਵਿਖੈ ਨਿਸਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਬੜਾ ਬਲ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਓ ਪੀਰ ਜੀ ਲਿਓ ਸੰਭਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਜਿਤਕ ਪ੍ਰਥਮ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਸਭ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਵਿਧੀ ਸੋ ਸਾਚੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਮੈਂ ਸਭ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਬੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਦੇ ਧੀਰਜ ਤਬ ਪ੍ਰਭ ਟਿਕ ਰਾਖਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੈਦੇ ਬੇਗ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕੋ ਨਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਅਵਧਾਖਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਭਿਲਾਖਾ ਚਾਹਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੁਗਲ ਪ੍ਰਮੋਦ ਘਨੌਰ ਪਾਇਓ। ਇਸ ਮੁਗਲ ਨੇ ਸੈਦਾ ਬੇਗ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਏਤਕ ਡੇਰਾ ਸਗਲ ਲੁਟਾਇਓ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਡੇਰਾ ਸੀ ਇਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਲੁਟਾ ਪਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਆਗ ਰਹਿਓ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ। ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਜਰਨੈਲੀ ਛੱਡ ਕੇ
ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਆਸ ਲਾਈ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸਨ, ਦੂਜਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਕੱਖ ਪੱਠਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥਿਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵਸ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੋਈ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਲਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਦੇ ਵੇਗ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸੈਦਾ ਵੇਗ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਹਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ। ਉਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਸਨ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸੀ ਸੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੁੱਛੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸਨ ਸਭ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ। ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ, ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਵੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਵਚਨ ਆਖੇ। ਸ਼ੁਭਾਏਮਾਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਪਲੰਘਾ ਢਹਾਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਸਾਈ ਮਾਲਕ
ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦਿਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਹੇ। ਸੰਗਤ ਚੱਲੀ ਆਏ ਸਮੁਦਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੈ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਵਹਿ। ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਐ ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਕਟ ਪੁੰਨ ਸਦਨ ਸੁਭਾਵਹਿ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਟਿਕਦੇ ਆ, ਵਸਦੇ ਆ, ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਸਹਿਜ ਲੀਤੇ ਸਭ ਸੁਨਿਓ ਗਿਰੀ ਸਵਰਨ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਜ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਪਠਾਨ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਸਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣਗੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸਹਿਤ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ